पंजाब के अलग हालात सी। जे ਆਪਾਂ पंजाब ਵਿੱਚ देखिए 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 तक इंसरजेंसी सी, मिलिटेंसी, खाड़कूवाद, ਅੱਤਵਾਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੀ। 11 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਰੋਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਲਏ। ਵੈਪਨਸ ਕੀ, ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਗਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिफेंस ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ हथियार भी नहीं छड़े, किरपाना या जेडे भी उन्होंने कोल वेपन सी। हालांकि बहुत पावरफुल हो गया है एज एन इंस्टीट्यूशन मीडिया, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अब वो इंसाफ पसंद नहीं रहा है। तो इसलिए भी जो है 84 के बारे में जब बात होती है तो इसका डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं हमें दिखता है मीडिया में। तो इंसाफ की मांग जो है लोग करते नहीं है, एज नॉर्मल रिपोर्ट्स चलाते हैं। ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਨੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਵਿਡੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस ख़ास प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं मणिमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। 1984 के कत्लेआम के अब 39 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। जो बड़े चेहरे थे इस कांड में जुड़े हुए, उनमें से सिर्फ सज्जन कुमार को सज़ा हुई है, लेकिन बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। और आप कह सकते हैं कि जो उनके विक्टिम्स रहे हैं, उन सर्वाइवर्स के लिए ये महसूस करना बड़ा मुश्किल है कि उन पे क्या बीतती है जब वो रोज़ाना ऐसे लोगों को तकरीर करते हुए सुनते हैं या टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं खुलेआम घूमते हुए। आज इस टॉपिक पे बड़े तफसील में बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं मेरे सहयोगी रितेश लखी साहब, जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग भी की है। और मैं अपने सारे दर्शकों को ये बता दूं कि रितेश लखी साहब के 2 इंटरव्यूज़ हैं, एक जगदीश टाइटलर के साथ 2018 का, और एक जर्नलिस्ट संजय सूरी जो चश्मदीद थे, जो रिपोर्टर थे उस ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस में। इन दोनों के साथ जो इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप लोग ज़रूर देखिए उनको। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मनी जी। 39 ईयर्स एंड काउंटिंग, लेकिन कोई इंसाफ नहीं, कुछ नहीं। लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आप भूल जाइए, आगे बढ़िए, लेकिन ये बड़ा क्रूअल सा होता है लोगों को। जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स खोए, जिनके सामने जो है वो सब कुछ हुआ, उनके लिए भूलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन 39 साल बीतन तो बाद भी इंसाफ हो पाया नहीं हो पाया। एक हर साल ये सवाल रिपीट होता है ना। हर साल जो नवंबर का महीना चढ़ता है उस वक्त तो सारिया गल्लां बातां, एक सीजनल खबरां जिवें होंदियां ने, 36 37 38 45 40 50 कदे कोई जो जिन्ना साल बीतणगे, लेकिन ये सवाल हमेशा आएगा। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ 90s ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 84 ਔਨਵਰਡਸ 89 ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ VP ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। 97 98 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾ 1984 ਤੋਂ 1996 97 ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-11 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ
ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੀ। 11 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2002-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ 84 ਔਨਵਰਡਸ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਰ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਡਿਊਰੇਸ ਫਰੋਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਕਤ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੇਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੌਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਲੱਡੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ 84 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ, 91-92 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਬਾਰਿੰਗ 2 years ਆਫ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਆਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2003-04 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1984 ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਨਾਟ ਮਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਚੀਵਡ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੀਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ ਦ ਮੌਬ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਰੋਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੋਏ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਬਕੇ, ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਾਮ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੰਗਾ ਭੜਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਐਡੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1984 ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, 2002 ਹੋ ਗਿਆ, 2002 ਚੋਂ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਵਾਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, है ना, सब कुछ सेम स्थितियाँ। सो वी हैवंट लर्नड आवर लेसन्स। हाँ, लेकिन क्या हम लेसन्स लेने की हम कोशिश भी कर रहे हैं? ये क्या ये इंटेंट आपको दिख रहा है कि जब भी बात होती है, 84 का जब जिक्र होता है तो बहुत से लोग जो है अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, को लगता है कि नहीं देखिए ऑलरेडी अब जो प्रेजेंट माहौल है इसमें जो है हम कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये तो कितना टाइम हो गया है वगैरह वगैरह। सो ये सब जो है एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स ये सब दिए जाते हैं। हाँ। तो ਨਹੀਂ 1984 ਦੀ 2002 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 2002 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੇਲਿਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਜ਼ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਔਨ ਅ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਮੋਡ, ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਆਰਡਰਸ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਿਕਸਡ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਵਾਰਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ HKL ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਯਮਨਾ ਪਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ HKL ਭਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਲਏ। ਵੈਪਨਸ ਕੀ, ਡੰਡੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਗਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। 10-11 ਸਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਟ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਪੇਟ, ਸੋ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇਫ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2018 एक SIT जरूर बना दिया मोदी साहब ने। SIT ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ SIT ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ, SIT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫਿਊਰੀਅਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲੂਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਵੈਨ ਮੈਸੈਕਰ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਟਾਈਟਲਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ CBI ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ इसके रिपरकशंस तो बहुत लंबे टाइम तक हम महसूस कर ही रहे हैं कि बहुत लोग जो है उस टाइम के बाद, इस पूरे डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बाद जो है माइग्रेट हो गए, बहुत लोग कनाडा आ गए, बाकी कंट्रीज़ भी चले गए। तो अब जो ये एग्जांपल हमेशा दिया जाता है, देखिए हिंदुस्तान में ऐसा हुआ और इसकी जो है कभी इसको कोई इंसाफ किसी को नहीं मिला है ना। ये इंडियाज़ डार्क सीक्रेट है जो हर किसी ने इसको कोशिश की, इसको कवर अप किया जाए, है ना। कि हम फ्रेमिंग को लेकर भी जब डिबेट होता है कि ये एंटी सिख रायट बोल दिया जाता है, जबकि रायट में क्या होता है जो आपका समझ में आता है कि 2 साइड्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे तो एकदम वन साइडेड था, पूरे कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा था लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि पोग्राम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज अ टर्म। तो ये फ्रेमिंग को लेकर के भी बहुत कंजर्वेटिव होते हैं लोग मीडिया में अभी भी। हालांकि मीडिया का रोल, और इस पर भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि 84 में हो चाहे 2002 में तो फिर भी टेलीविज़न मीडिया बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका था। 84 में तो वो था ही नहीं, दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था। लेकिन प्रेस रिपोर्टिंग का जो बताते हैं, संजय सूरी साहब का आपने जिक्र किया, वो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे। तो ऐसे बहुत से रिपोर्टर्स थे जिन्होंने एक्चुअल में जाके फील्ड में रिपोर्टिंग की, और उन्हीं के रिपोर्ट्स, और बाद में उनको जो है बुलाया भी गया डिपोज करने के लिए नानावती कमीशन के सामने या बाकी कमीशन के सामने, है ना। फोटोग्राफर्स जिन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे। तो मीडिया का रोल 84 में कम अज़ कम वो चैलेंज तो कर रहा था, एक नैरेटिव जो है स्टेट नैरेटिव को वो डिफीट करने की कोशिश कर रहा था, और वही सारा जो है आज तक कोर्ट हो रहा है, किताबें हों चाहे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो। 2002 में भी हमने वही देखा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे, क्या आपको लगता है कि हालांकि बहुत पावरफुल हो गया है एज एन इंस्टीट्यूशन मीडिया, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अब वो इंसाफ पसंद नहीं रहा है। तो इसलिए भी जो है 84 के बारे में जब बात होती है तो इसका डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं हमें दिखता है मीडिया में। तो इंसाफ की मांग जो है लोग करते नहीं है, एज नॉर्मल रिपोर्ट्स चलाते हैं। तो आपको कल है कि ठीक है मीडिया का उस वक्त रोल देखो, हाँ पक्षी भी सी ना पक्षी इस वास्ते सी क्योंकि दूरदर्शन ही सी कला, दूरदर्शन वाज अ स्टेट मीडिया। सो दूरदर्शन का रोल कभी भी एप्रीशिएट नहीं हो सकता क्योंकि दूरदर्शन ने रियलिटी नहीं दिखाई। मीडिया की बड़ी रियल टाइम च इंटरवेंशन होंदी है। एक बड़ा एक मेजर एग्जाम्पल है कि जो भी दुनिया किते या देश विच किते दंगे होए या कम्यूनल राइट्स होए, इस केस दे विच तां चलो कतलेआम ही सी, तो उस वक्त जो मीडिया सही टाइम पर सही भूमिका निभाए तो मीडिया के जरिए बहुत फीडबैक मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है भी इतने आ हो रहा है, इस एरिए पुलिस भेजो, उस एरिए पुलिस भेजो। सो क्राइसिस का चाहे नैचुरल डिजास्टर हो, नैचुरल क्राइसिस हो, मीडिया की बड़ी वड्डी भूमिका, जिन्नियां अखां ते कंन मीडिया के खुले हो सकते हैं जो सरकारां सीरीयस हो। लेकिन जो सरकारां की नीयत ही उत्थे जब दंगा ही ये जिन्होंने कह सकते हैं कि कतलेआम ही कराने दे विच सत्ताधारी धिर दा एडा वड्डा रोल सी। उन्होंने एक अपना चलो तकलीफ सी, इंदिरा गांधी नूं मारता गया, सो दैट वाज देयर, उन्होंने अपनी तकलीफ सी, पार्टी नूं
ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲਰ ਕੀ ਕਮਲਨਾਥ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਕਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਖੋੜ ਚੱਲ ਪਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਚੱਲੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਚਲੋ 1984  'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਡਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਆਈ ਡਾਊਟ ਕੀ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵਨਟ, ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 15 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਨੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਵਿਡੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਰਡਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਨਾਵਟੀ ਦੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੋਰ ਕਾਈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ हुई है, it's all been politics। जी जी। तो मैं थोड़ा एक पिक्टोरियल या सिनेमैटिक इसका एक एंगल है कि ऐसा कोई ट्रेजेडी होता है तो फिर जो है इसको मास मीडिया में भी जो है इसको याद किया जाता है या उसका डिपिक्शन होता है। हाल में एक मूवी आई नेटफ्लिक्स पे, मैंने देखा
पिछले साल जोगी करके, जिसमें दिलजीत दोसांझ है, जिसमें वो पूरा दिखाया गया है और एक्चुअल में जो ट्रेजेडी है, जो हॉरर है, उस चीज़ को जो है वो दोबारा से जो है वो जिंदा कर दिया है उस मूवी ने, और किस तरह से पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन कमर्शियल सक्सेस नहीं हुआ मूवी। दूसरा लाल सिंह चड्ढा आमिर खान साहब की मूवी, वो तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हालांकि क्रिटिक्स ने ये कहा कि जिस तरह से डिपिक्शन दिखाया गया दिल्ली के ये पूरे कत्लेआम का, वो बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत मतलब दिल दहलाने वाला था। इसके बावजूद जो है लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि जो है एक सेंसिटिविटी जो है सिनेमैटिक, वो शायद अभी भी हमारे में पैदा नहीं हो पाया है, या फिर उसको अच्छे से जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया है, कि लोग इन सब ਚੀਜ਼ਾਂ को देखना पसंद नहीं करते। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੋਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਤਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਲਨ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਕੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੈ, 1400 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1400 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਉਸ ਵਕਤ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਸੋਚਿਆ। ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣਾ, ਲੱਭਣਾ, ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੈਨ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਵਿਦ ਦ ਲਾਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਸੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ A to Z, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਔਨ ਦੈਟ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲਾਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਾਈਵਰ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। So it's absolutely a human tragedy, and the failure of our political system ਦਾ failure ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕੇਲ ਹੈਪਨਸ, ਆਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਜਸਟ ਮੈਨਰ। ਜਸਟਿਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, इस चीज़ की आज भी पूरी संभावना बनी हुई है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कहा, आप और जो आपने कहा वो बहुत स्कॉलर्स ने बोला कि अगर 84 पे इंसाफ मिलता तो फिर 2002 शायद ना होता, 2002 पे इंसाफ मिलता 2020 दिल्ली नहीं होता। तो शायद हम अगले साल इस बारे में फिर से बात करेंगे और शायद सेम बातें करेंगे कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ये मेरे ख्याल से हमारे टाइम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, और जो ट्रॉमा है वो तो रियल है। तो अगर ये इसका इंसाफ हो जाता तो आज जो बहुत लोग जो खालिस्तान का जिक्र करते हैं या फिर जो है ये इसका एग्जाम्पल देते हैं, वो शायद वो ना दे पाते कि कभी इंसाफ नहीं हुआ। तो हम सबके लिए फीलिंग्स हैं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया रितेश जी। जाते जाते आप सबको मैं 2 चीज़ें रेकमेंड करना चाहूँगा। रितेश जी के वीडियोस मैंने रेकमेंड कर दिए, संजय सूरी साहब की किताब है वो ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही साथ मेरे एक्स कॉलीग मनोज मित्ता साहब की 1984 पे जो इंक्वायरीज थी, जो कमीशंस बिठाए गए, किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ थे, किस तरह से लैप्सेस आए, वो बहुत पढ़ने लायक किताब है। ये दोनों किताबें आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और इस चर्चा में आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और अगर आप विक्टिम रहे हैं 84 के, आपको इंसाफ नहीं मिल पाया है, तो मेरी तरफ से मेरी दिली ताज़ियत आप सबके लिए।